इंटरफेयर न करंतु तेबे अशेष अशेष कृतज्ञता परवर्ती आलोचना को आमे जीवा कि आकाश को जे आकाश को रखी परंती अंजुली रे जे अचिन्हा करि परंती जन्ह को जे अपेक्षा करंती सीमा दास को आउ जे हिसाब न करी संपर्क नुहे बरम संपर्कर हिसाब रखंती गपसप सेंटर ब्रांच 3 रो कथाकार गरम चा और काच गिलास रो जुगलबंदी करि परथुबा युवपीढ़ी को प्रेरणा कहले बोधे अत्युक्ति हब नहीं सुमित पंडा महोदय को स्वागत करी तांकर वक्तव्य रखिबा सहित कविताटी रखिबा पर भाई स्वागत आपन को वैशिष्ट तरफ रु आंतरिक धन्यवाद समस्त को मोर प्रणाम आ मते सुजोग देथिबारु आउथरे समस्त को धन्यवाद वैशिष्ट परिवार को धन्यवाद बही विषय रे एया कहबे कि जदि माटी खोजे पक्षी विषय रे कहूची तो ए बही मोर समस्त पाठक पाठिका से मानू जी प्रतिदिन आकाश आंकती निज आखि निज आशा निज इच्छा से मानू आतापरे से आकाश भी किसी गोटे मानचित्र ना जीवन आ मो बहिर किसी सूचीपत्र ना तो बेसी मु किसी कहबिनी माटी खोजे पक्षी विषय ये कहबी कि आम जिते आम समस्त गोटे गोटे पक्षी हूँ तो हो पारती जो कि आम शिखर को छुईवा को कि आमको डाकी नहीं जाए हाथ ठारी आम पहुँचला से बसापी आकाश आमको खंडे पीढ़ा भी दिएनी खंडे डाल भी दिएनी खंडे कांध भी दिएनी टोपे पानी भी जाचेनी तो ये सब पक्षी जो पुणी माटी की खोजुची तो से आम से भाया बोध हुए गोटे गोटे उड़ाण रे अच्छा वर्तमान जी कि आकाश आकाश मुहा होती दिने जिते आम माटी की झुरिबा माटी की खोजा से हुए तो ये बही आपण पाखरे गोटे कांध है पानी मुंदे है आ गोटे पीढ़ा है आपण पाख ठिया बोली भावुची कविता को आसबि जदि कविता ए गोटे गजल अच्छी कि पसंद तते हजेई मो पाखरे तते खोजिबा मते पसंद तते हजेई मो पाखरे तते खोजिबा मते पसंद निजकू तो पाखरे लुचेई सेठी रहिबा मते पसंद गोटे सपन मेंचे चरित्र पुणी नुआ दुनियार मेलन गोटे सपन मेंचे चरित्र पुणी नुआ दुनियार मेलन सेई भिड़रे तो हाथ को धरी चलिबा मते पसंद सेई भिड़रे तो हाथ को धरी चलिबा मते पसंद आम दुनिया गोटे आकाश से आकाशर जन्ह तू आम दुनिया गोटे आकाश से आकाशर जन्ह तू मु बादल सारा जीवन तते ढांकीबा मते पसंद मु बादल सारा जीवन तते ढांकीबा मते पसंद तो चेहरा मो कविता ताकू पढ़िबा को गोटे चषमा तो चेहरा मो कविता ताकू पढ़िबा को गोटे चषमा मन पुरिला जाए पढ़िबा हे चषमा मते पसंद मन पुरिला जाए पढ़िबा हे चषमा मते पसंद ए गजल गोटे व्यक्तिगत धाड़ी भी मते सेमिति भल लागे मन पुरिला जाए पढ़िबा हे चषमा मते पसंद शब्द रे तते आंकिबा आउ आंकिला परे तते देखिबा शब्द रे तते आंकिबा आउ आंकिला परे तते देखिबा तो नाककू मो नाकरे सेठी घसीबा मते पसंद तो नाककू मो नाकरे सेठी घसीबा मते पसंद तो कपाळ से कपाळ हाँ बा पता पाख तिल चिन्हटा तो कपाळ से कपाळ हाँ बा पता पाख तिल चिन्हटा सेई जागारू ताकू हटेई एका रहिबा मते पसंद सेई जागारू ताकू हटेई एका रहिबा मते पसंद बिना मूल्य जदि पारुचु ए सुमित को तू नहीं जा बिना मूल्य जदि पारुचु ए सुमित को तू नहीं जा तो पाखरे सबु जन्म मते रहिबा एका पसंद तो पाखरे सबु जन्म मते रहिबा एका पसंद तते हजेई मो पाखरे तते खोजिबा मते पसंद निजकू तो पाखे लुचेई सेठी रहिबा मते पसंद धन्यवाद अशेष कृतज्ञता भाई तेरे जमी आपंकर पसंद गोटे लंबा धाड़ी रही आपन को पढ़ाई पाठकों गोटे लंबा अपेक्षा रही से भी पसंद सहित तेरे सुमित भाई सहित मुझे स्वागत करी प्रश्नकर्ता को जे कहती कटक कले प्रेमिकर बंका नाक भली एप्रिल मिछ कथा कही जोकर हस हसुवा साहसी झील को प्रेम कलापर दुखी पलटि प्रेमिक शेष
ପ୍ରେମର 3ଟି ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ଲାଜ କରୁଥିବା ସୁମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରଣୟ ସୁଧା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବଶିଷ୍ଠ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କବି ପ୍ରଣୟ ସୁଧାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁମିତ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚିନୁ ମୋ କବିତା ପଢିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ବଡ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହି କବିତା ହେଲା ବହୁତ ଭଲରେ ପଢିଛି। ଭଲରେ ପଢିଛି। ତ ବହି ହେଲା ମାଟି ଖୋଜି ପକ୍ଷୀ, କବି ସୁମିତ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଜଲ ମୁଁ ପଢିଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦିଓ ଗଜଲର ସବୁ ପଦ ବା ସାୟରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ତାର ମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଜଲରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକା, ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ଅଛି, ପ୍ରତାରଣାର ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନର ଅସହାୟତା ବି ଅଛି, ସମାଜର ଗୋଟିଏ ନିଛକ ଆଇନା ଅଛି, ଦେଶ ଅଛି, ରାଜନୀତି ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଛି। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ତୁମ କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ତୁମର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଅଛି ତାହା କଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କି? ଇଏ ଆଚ୍ଛା, ଭିନ୍ନତା ଏକ ବିରୋଧାଭାସ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିବି, ଜୀବନରେ କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହଉ କି କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଜୀବନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି, ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧହୁଏ। ମତେ ଲାଗେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଲେ ହିଁ ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜିବାରେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନଟା ପଳଉ। ଆଉ ସେଇ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜିବା ଚକ୍କରରେ ଆଇଦର ମୋର ଜୀବନ କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ, ନହେଲେ କବିତା କୂଳରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯଦି କବିତା କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ କୂଳରେ ଲାଗିଗଲା ଜୀବନ କବିତା ହେଇଗଲା। ତ ମତେ ସେଇଆ ହିଁ ଲାଗେ। ତ କବି ଏମିତି ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଛଳନା, ହଉ ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଗଜଲରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଙ୍କ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଛି ବା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସ୍ମୃତି, ଅତୀତ, ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଲେଖିବା ଆଳରେ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଗଜଲକାର ସେଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ମିଛ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ କବି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟରୁ। ସେ ଦେଶ କଥା ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉ, ଏବେ ବି ଯୋଉ ଆ ମତେ ପସନ୍ଦ ତତେ ହଜେଇବା ପୁଣି ପାଇବା ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, କବି ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସତ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ, ମିଛ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଏଇ ସତ ମିଛକୁ ଜାଣିବାର ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କବିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଗଜଲରେ ଭାଗ୍ୟ, ବିଧାତା, କପାଳ, ସମୟ କିମ୍ବା କୋଉ ଏକ ଅଦେଖା ଅସ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରତି ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କବି। ସୁତରାଂ କବି କଣ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେ କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜୀବନରୁ, ସମାଜରୁ, ଦେଶରୁ, ହୃଦୟରୁ ସବୁ ଅସଜଡ଼ା ତତ୍ଵକୁ ଦିନେ ସଜାଡି ଦେବ ବୋଲି, ପ୍ରେମିକ କଣ ଦିନେ ବୁଝିଯିବ ବୋଲି? ତ ସେ ତୃତୀୟ ବା କିମ୍ବା କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ କବିଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆସ୍ଥା ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଅପେକ୍ଷା, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ତ ମୋର ଦ୍ଵିତୀୟ ବହି ନା କେଜାଣି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ। ତ ନା, ଜୋକ୍ ସେପାଟ କି ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ବି ରହିବନି। ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଆଶାବାଦୀ, ନିହାତି ଦିନେ ସଜାଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସଜାଡି ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ମୋ ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ସଜାଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମୋ ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନଥିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଉ କି ମୋ ସମସାମୟିକ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦରକାର, ଯୋଉଟାରେ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଯଦି ଅଧ ଗିଲାସ ପାଣି ଦେଲେ ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତା।
ହୁଏତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ଗିଲାସେ ପାଣି ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗିପାରେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ପାଣି ନ ପିଇ ପାରିଲେ ବି ପାଣି ଗିଲାସରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ସିଏ ଚାହାନ୍ତି କି ମତେ ପାଣି ଥାଉ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଜାଡି ହବା ପଣଟା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଆଜି ବି କି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ତ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ରାତିରେ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହବନି କି ଗୋଟେ ଦେଶ ସଜାଡି ହେଇଯିବନି କି ଯୋଉ ହୃଦୟକୁ ଯିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା ଯାଇଛି ସିଏ ଆସିକି ପଲସ୍ତରା ନେସିଦେବନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ହଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଗିରିଜା ବଳିଆ ସିଂଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମୋର ବି ଏମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦି ଧାଡି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି କି ହୁଁ କୌଞ୍ଚ ମିଥୁନରେ ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଆଜି ଏ ମାଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନାଗତ ଯିଏ ଏବେ ବି ଆଜି ଏ ମାଟିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନାଗତ ଯିଏ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଟି ଫୁଲରେ ଦାବି ତାଙ୍କରି ଏଇ ପୃଥିବୀ। ତାଙ୍କରି ଏଇ ପୃଥିବୀ। ତାଙ୍କରି ଏଇ ପୃଥିବୀ। ତ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ କି ଗଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନାଗତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆକାର ସେମାନେ ଦେବେ ସେଟା ହୁଏତ ଆମେ ଏବେଠୁ ସଜାଡି ପାରିବାନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଢିରେ ହିଁ ସଜାଡିବେ। ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମ ବାଗ ମୁତାବକ ଭେଟି ଦେଇପାରିବା। ଏଇଆ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୋର ଟିକେ ନକାରାତ୍ମକ। ଯଦି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସକାଳ ଶୁଭ ହେଉ ବୋଲି କବି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ତେବେ କବିତାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆହ୍ୱାନ କି କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥାର ସ୍ୱର ଗଜଲରେ କେଉଁଠି ମୁଁ କାହିଁ ପାଇନାହିଁ। ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଶବ୍ଦରେ ଭାବ ଗୁନ୍ଥୁ ଗୁନ୍ଥୁ ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ବେଳେ କବି ଛଳନା କରିଛନ୍ତି କି ପାଠକ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ହବାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତି କିଛି ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି କି? ଦିଟା ଜିନିଷ। ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିବି। ହଁ ହଁ ଶେଷ ସତ ପାର୍ଟ ଟା କଥା ଟିକେ ରିପିଟ କର। ସତ କଥା କୁହା ହେଇଛି। ଜୀବନ ହୁଁ ହୁଁ ହଉ, ହୁଁ ପ୍ରେମ ହଉ, ପ୍ରତାରଣା ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ଦେଶ ହଉ, ଦୁନିଆ ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ଯାହା ହଉ, କବି ଅଭିଯୋଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନ ବିଦ୍ରୋହ, ବିପ୍ଳବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆହ୍ୱାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ବିକଳ୍ପ କଥା କବି କୋଉଠି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା କଣ କବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ହବାର ଯୋଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କିମ୍ବା ପାଠକ ପ୍ରତି କଣ ଛଳନା କି କବିଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯାହା ଲେଖେ ମତେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହଉ କିମ୍ବା ପଢିଲା ବେଳେ ହଉ ଗୋଟେ ଛଳ ଛଳ ପଣ ଥାଏ। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ କି ଛଳ ଛଳ ପଣ ଆଉ ଛଳନା କେବେ କରିହୁଏନି। ଆଉ ଦୁହେଁ ଛଳନା ଆଉ ଛଳ ଛଳପଣ ଏକା ଧାଡିରେ ରହିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ତ ଛଳ ଛଳ ପଣରେ ଛଳନା କରିନି। କବିତାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ନିହାତି ଅଛି। ସେଇଟା ଯୋଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛି କି ମତେ ଲାଗେ କି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ଯଦି କେହି ମତେ ପଢୁ ତାକୁ ଏଇ ସମୟର ଚିତ୍ର ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ଯେ ତୁ ଯା ଡେଇଁ ପଡ କି ତୁ ଯା ସମ୍ଭାଳି ଦେ ତୁ ଯା ସୁଧାରି ଦେ। ଆଉ ସେଇଟା କବିର କବିତାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହବ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ତା ଜଖମ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯଦି ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ସେ ନ ଦେଖି ପାରିଛି ଏବେ ମଲମ ଖୋଜିବା କଣ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ପାଠକର। ତ ମତେ ଲାଗେ କି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତାକୁ ଜଖମ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଅବହେଳା କରିନି। ଯଦି ସେମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି କି କିମ୍ବା କୋଉଠି କବିତା ପଢିବା ଚକରରେ ହଉ କି ଆମେ କୋଉଠି ବି ସମାଜରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ହଉ ଯୋଉଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ମୋ କବିତା କୋଉଠି କହିଦଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇ ଦଉଛି କି ଯେ ଏଇଆ ହେଇପାରେ ତୁମ ଆଗରେ କି ଏଇଆ ହଉଛି ତାପରେ ତ ନିଜେ ତ କମ ସେ କମ ଆଉ ଦିପାଦ ଆଗକୁ ଯାଏ ନିଜେ ପାଠକ ବଢିବା କଥା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଆହ୍ୱାନ ହବା କଥା। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ କେଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ କି ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ। ଆଉ ରହିଲା ସମାଧାନ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ କି କପାଳ ବିଧାତା ସମୟ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଛି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ସ୍ରଷ୍ଟା ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ସମୟଠୁ ବଡ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଯିଏ ସମାଧାନ ଯାଚି ପାରିବ। ତ ସମୟ ଆସିବ ନିହାତି କାଳ ଯୋଉଠି ଅଛି କାଳ ନିହାତି ସମାଧାନ କରିବ। ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ସେ କାଳରେ ଥିବା କି ନଥିବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା।
ଭାଇ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶୁଭୁନି? ହଁ 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 ସରି ସରି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଣୟ ଭାଇ କହୁଛି। ମତେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ନିଷ୍କର୍ଷ ଯାହା କବି ଦେଲେ ଯେ ଡାକ ଦେବା ତାଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ଭିତରେ ଜାଗରଣ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଠି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇଏ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯଦି ଆଉ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥାଏ ପଚାରିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଅଂଶୁମାନ ହାତ ରେଜ୍ କରୁଛୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍। ଅଂଶୁମାନ କିଏ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଅଳଙ୍କାର ତମେ କୁହ। शुभेच्छा तुमको। ଧନ୍ୟବାଦ तेबे ଭାଇ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାସ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ବୁଝେ, ଜାଣେ, ଚିହ୍ନେ, ନିଜର ଦୁଇଟି ସତ୍ତା ରୂପକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ଏକରେ ତ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ତାର ନିଜ ସ୍ୱପରିଚିତ ନାମ ରୂପ, ଆଉ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ତାର ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନାମ ରୂପହୀନ। ତ ଏଇଠି କବିତାରେ ଯାହା ମୁଁ ପଢିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦାସ ବିମର୍ଶରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କବିତା ଗୁଡିକ ସେଇ ଯୋଉ ଛାୟାଛନ୍ନ ଉଦ୍ବେଳନର ଯୋଉ ଆଭାସ, ସେ ଆଭାସ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପଚାରିଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଧାତା ବିଧି ସମୟ କାଳଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ବି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସମାହିତ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ଆସିପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଏବେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାର କିଛି ଭଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବା କିଛି ଛାୟା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯୋଉ ଆସୁଥିବ, ତାର କିଛି ସେଇ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ସେଇଠି ବି ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଦଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କି ବୋଝ ମତେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବୋଝ ନୁହେଁ ଝିଅ, ମୁଁ 100 ଥର ମରିଯାଏ ଯେବେ ଡରିଯାଏ ଝିଅ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କହୁଛି କି ଯେ ଝିଅଟିଏ ଡରିଗଲେ ଯଦି ମତେ ବାଧୁଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି କି ଗୋଟେ ପାଠକକୁ ବାଧୁଛି କି ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକକୁ ବାଧୁଛି, ସେଇଠି ତ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନା କି ମୋ ଝିଅକୁ ଡରାଅନି, ମୋ ଝିଅ ରାହ ଧରି କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଶୋଇଯାଏ ଝିଅ। ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଆମେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଅଛି କି ମିଛ ଗୋଲାପଟେ ଦେଇ କାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ, କାହା ଭରସାରେ ନଈବନ୍ଧ ଲଙ୍ଘି ଯାଏ ଝିଅ। ନଈବନ୍ଧ ଯଦି ଲଙ୍ଘି ଯାଉଛି ତ ସେଠି ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ତ କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ତ କହିପାରିବିନି ଗୋଟେ କବିତାରେ କି ଯେ ଏଇଟା ବି ଝିଅ ନଈବନ୍ଧ, ଏଠି ତୁ ଲଙ୍ଘିବୁନି, କି ପୁଅ ମାନେ ଯଦି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ ସେଇଠି କାଟିଦବୁ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିରୋଧ ଭାଷାଟା ହିଁ ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ କି ଯଦି ଯୋଉଠି ମୋର ଆହ୍ୱାନଟେ ଅଛି ତା ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଁ ସେଇଠି ସଲ୍ୟୁସନଟେ ବି ଦେଇଛି ପାଠକକୁ। ପାଠକ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଚେତନାରେ ଆଣିପାରିଲା, ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ କବିତା ସାର୍ଥକ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉତ୍ତର ଠିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିପାରିଲି କି ନା? ଆଉ ହଁ ଠିକ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ତର ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କବିତା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କବିତା ସଂକଳନର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ କବିତା, ସେମାନେ ଏଇ କବିତା ଭିତରେ ଆସିକି ହଇରାଣ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି, ସୃଜନ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି କି? ନା ସେମିତି କରନ୍ତିନି। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ମାଲ ମସଲା ମୁଁ ରଖିଛି, କବିତା ଗୀତ ଉପନ୍ୟାସ ଏ ସବୁ ଚାଲେ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ବହିଟା ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ କେଜାଣି କାହା ଅପେକ୍ଷାର ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏ ଲେଖା, ତା ଆଗରୁ ବି ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଏମିତି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି। ବୋଧ ହୁଏ 2000 ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗଜଲ, ଆଉ ହୁଏତ ବି କୋଉଠି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ବି ଏରର ଥାଇପାରେ,
ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କେବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଜଲ ଏଡିସନ ହବ କି ଗଜଲ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବାଗେଇବି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ସବୁ କବିତା ଗପ ଗୀତ ଏଇ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲେଖେ। ଆଉ ଏଇ ଗଜଲ ବୋଧ ହୁଏ 4 ବର୍ଷର କଲେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିବ, 4-5 ବର୍ଷର କଲେକ୍ସନରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସରି ତା ପୂର୍ବରୁ କେଜାଣି କେବେ 2017 18 ହୁଁ 18 ମସିହାରୁ କୋଭିଡ 24 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ। ହେଇଗଲା ଆଉ। ହଁ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ 18-19ର ମାନେ 6-7 ବର୍ଷର କଲେକ୍ସନରେ ଏଇ 70-80 ଖଣ୍ଡ ଗଜଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଜଲରେ କୌଣସି ସୂଚୀପତ୍ର ନାହିଁ, ଯେମିତି ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଜୀବନର ସୂଚୀପତ୍ର ନାହିଁ, ସେମିତି ସରି ଗଜଲ ସୂଚୀପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ବହିରେ 70-80ଟା ଗଜଲ ଅଛି, ନହେଲେ ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ 240ଟା ଗଜଲ ଅଛି। ବାପରେ। ଏସବୁ କାଟିକି କୌଣସି ହିସାବରେ ସେ ଜାଗା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ, ଆମେ ନିହାତି ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଜାଗା ପାଆନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ସଂକଳନରେ। ଚେଷ୍ଟା ତେବେ କରିବି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ସୁମିତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟେକିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଆରେ ଭାଇ, ହାତ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଭୁଲ ଯାହା ସେ କହିଲେ ବି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମିତା ପଚାରି ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରି ସାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରି ସାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁମିତ, ବହି ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସୁମିତ ପଣ୍ଡା କବିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଢୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହିସାବରେ ମୋ ମଧ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ। ତ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ କବି ହିସାବରେ ନା ଗଜଲକାର ହିସାବରେ ତମକୁ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ? ମାନେ କବିତା, ନର୍ମାଲ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖ ସେଇଟା ତମକୁ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ନା ତମକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗଜଲ ଲେଖିକି ବହିଟା ଏବେ କରିଛ? ତାପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଉତ୍ତରେ ମୁଁ କହିବି ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଛି ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଯଦି ଏଠି ଠିକରେ ଉତୁରି ଯାଇଥାଏ, ନହେଲେ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ କଣ୍ଟା ନାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟେ କବିତାଟେ ହଉ କି ଗଜଲଟେ ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଜଲ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରା ଥିବ, ତା ପର ମିଶ୍ରାଟା ଠିକ ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। କେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଗୀତରେ ଯେମିତି ସୁର ମିଟର କହନ୍ତି, ମିଟରରେ ପଡି ଯାଉଥିବ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁନଥିବ, ତ ସେମିତି ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କବିତାଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତୁରି ଆସେ ସେଦିନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି କି କେହି ଜଣ କେବେ ମୋରି କବିତା ଯଦି ମତେ ହିଁ ଶୁଣେଇ ଦିଏ, ଖାଲି ପେଟରେ ଥିଲେ ବି ସେଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ମୁଁ। ତ ଆଉ ୟାର ଉତ୍ତରରେ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗଜଲଟେ ଗାଉ କି କବିତାଟେ ହଉ କି ଚଉପଦୀ ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗାଇଛି ଯଦି ତଳୁ କେହି ଦିପଦ ମୋ କବିତାରୁ ଧାଡିଏ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଁ ହୁଁ। ଆମ୍, ଆମ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ କବିତା ଲେଖିଛ, ସେ ଲେଖା ଗୁଡିକ ମାନେ ମାନେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କବିତା ହଉଛି ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ଛଳଛଳ, ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ। ତ ଆଗକୁ ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ହେବାର? ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋର ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲୁଚେଇ ଦିଏ ସେଇଟା ବି ଆଜି କହିଦଉଛି କି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର କୁହନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷା କୋଷର ଭଣ୍ଡାର, ସେ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ଆଗକୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ବି ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାବଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ କି ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ, କି ଯଦି ଗୋଟେ ନଈଟାକୁ ବହି ବହି ଯାଉଛି, ସେଇ ନଈ କୂଳ କୂଳ ହବାର ଯୋଉ କବିତାଟା ମତେ ଲାଗେ କି ସେଇଟା ସହଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖି ପାରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କି ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛି ସେଇ ସରଳ ଭାଷାରେ, ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗେ କି ଆଉ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯାଏନି। କବିତା ଛାତିରେ ଷ୍ଟେଥ ନ ପଡୁ, କବିତାରେ ଜୀବନ ଥିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ ସରଳ ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା ସୁମିତ, ସେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ ସବୁବେଳେ, ସେମିତି ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଲେଖୁଥାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରେମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁ ପ୍ରେମିକ ସ୍ଵାମୀ ହୁଅନ୍ତିନି, ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଖାତାରେ ଲେଖାଥିବା ସବୁ ଶବ୍ଦ ବହିକୁ ଉଠନ୍ତିନି। ତ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ବହିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରକାଶିତ କବିତା ହଉ କିମ୍ବା ଧାଡି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମାନେ ଏଇ ଗଜଲ କଥା କହୁଛ? ଗଜଲ, ଆଜ୍ଞା।
ଗଜଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଗଜଲ ସବୁ କୋଉଠି ତୁମେ ଯେମିତି ପଚାରିଥିଲ ମତେ ଆଗରୁ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜିନି। ତା ଦି ଧାଡି ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ମାନେ ଓଭରଲୋକ କଲାବେଳେ, କି ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଜଲ ହବ କି କଣ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦି ଧାଡି ମନେ ପଡୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଶୁଣୁଛି କି ଯେ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ବେଶୀ ଆଲୁଅ ତ ମାଗୁନି, ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ବେଶୀ ଆଲୁଅ ତ ମାଗୁନି, ରେ ଦଇବ ତତେ ଗୋଟା ପୁଣି ସୂରୁଜ ତ ମାଗୁନି। ମତେ କାଲି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଆଲୁଅଟେ ଦିଅ, ଆଉ ମତେ ଏଇତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାଅ, କି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଇ ଦି ଧାଡି ଆଉ ତାପରେ ସେଇ କବିତାରୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବେ କହିବି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଯୁବପିଢି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମିତ ପଣ୍ଡା, ଏକଥା କେହି ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦ ମାନେ ବିନା ବିବାଦରେ କହିଦେଇପାରେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଢନ୍ତି, ସୁମିତ ପଣ୍ଡା କାହାକୁ ପଢନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ମୁଁ ବି ବିବାଦୀ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେ। ମୁଁ ଯେତେ ପୁଣି ଜଣ ପାଏ, ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିରୁ ଆସୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢେ। ଯେତେ ଏଇ ଗଜଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଢିଛି। ସେଥିରେ ଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପଢେ। ତାପରେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବଦାସ ଚୋଟାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଢିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଢିଛି, ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଏକ ସହିତ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ 80ଟା ଗଜଲ ବହିରେ ଅଛି, ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ସିଏ ପ୍ରଥମ ପାଠକ କି ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଠକ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେ ଗଜଲର। ତାପରେ ବି ଦେବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କବିତା ଶୁଣିଛି, ସ୍ୱରୂପ ତୃପ୍ତି, ମାନେ ତୃପ୍ତି ତ ମୋର ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ସମସାମୟିକ ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟା ପଣେ ଭାଇ। କାରଣ ମୁଁ ଧାଡିଆ କହିଲେ ସେ ବାକି ଧାଡି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୁଁ ଶୁଣେ। ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିକୁ ବି ପଢେ। ଆଉ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ବି ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ ଯୋଉଗୁଡା ଥାଏ ତାକୁ ବି ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କେଦାର ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲି। ଲାଇଭ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ 3ଟା ବହି ସଜେଷ୍ଟ, ଏମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାଣ୍ଡମ ପଚାରିଲି ସାର୍ କୋଉ ବହି 3ଟା ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ବି ସେଇ ଯୋଗୁ କହିଦଉଛି ସେଇ ବାହାନାରେ କି ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ବି ପଢିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ, ସେ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସେଟା ଫରେନ ଅଥର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ରାଇଟରଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ କି ଜୀବନରେ ଥରେ ଯଦି ପଢିବାର ଅଛି ସେ ବହିଟା ଥରେ ପଢିବ। ତ ଏମିତି କହିକି ଯୋଉ ବହି ମତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିକି ନେଇ ଆସେ ଆଉ ପଢେ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଗୀତଟେ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏକ ମିଛ ନିଆରା ମିଛ, ଟିକେ ଦୟାକରି ସେଟା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଫଟା ସ୍ୱରରେ ଗାଇବି। ହଉ। ମୁଁ ଏକ ମିଛ ନିଆରା ମିଛ, ତୋ ପାଖେ ଧରା ପଡେ, ମୁହଁ ମାନିଆ ନିଆରା ନିଆଁ, ଟିକେ କଥାରେ ଲଢେ। ମୁଁ ଏକ ମିଛ ନିଆରା ମିଛ, ତୋ ପାଖେ ଧରା ପଡେ, ମୁହଁ ମାନିଆ ଫାଜିଲ ଛୁଆ, ଟିକେ କଥାରେ ଲଢେ। ତୁ ଚଇଥିବା ବାସ୍ନା ନୂଆ, ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଏ, ଫୁଲେଇ ହେଇ ବସିଲେ ତୁଇ, ମୁଁ ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ଫୁଲେଇ ହେଇ ବସିଲେ ତୁଇ, ମୁଁ ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ। ମୁଁ ଲୁହର ଗଙ୍ଗା, ତୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଚାଲୁ, ଗଲୁ ତ ଗଲୁ ଏମିତି ଗଲୁ, ପାଗଳା କରିଦେଲୁ। ଏଇ ସ୍ୱର ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଶୁଣିଲି, ମୋ ମା କହିଲା କି ଏଇ ସ୍ୱର ସିଏ ମତେ ଡାକିଲାକୁ ନା କିଆଁ ଲୋ ବଣୀ, ଘସୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଳେ ପଢୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ହୁଏତ ଏଟା ଏତିକି ଦିନ ପରେ କେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ସେ ଗୀତ, ଆଉ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରି ଆସିଛି। ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କବିତାରେ ଶ୍ରେୟ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ବି, କାରଣ ଏଇ ସ୍ୱର ତାର, ସିଏ ମତେ ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଶିଖେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟର ଶୀର୍ଷକୁ ଯେ ଉପହାର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ନର୍ସ ସହ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମେଘ ପୁରୁଷର ଭିଜା ଆଳାପ। ନର୍ସ ସହ ବହୁତ ହେଇଗଲା ମେଘ ପୁରୁଷର ଭିଜା ଆଳାପ। ସେପାରୀର ଛାଇରେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ଛପି ସ୍ନେହା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ପାଗଳ ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ରରେ କାଶତଣ୍ଡି ଆଉ ଜେଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେଣି। ଆଉ ମାୟା ଏ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ପାଉଁଶ କରି ଏବେ ବି ବିନ୍ଦି ଅପେକ୍ଷାରେ, ମାୟା ସବୁଜରେ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଆକାଂକ୍ଷିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୂନ୍ୟତାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ
ମାୟା ସବୁଜର ମାୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୃପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ କବିତାର କିଛି ଧାଡ଼ି ଆମ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା। ମତେ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନଟେ ମୋର ବି ସେଥିରେ ଆସିଥିବାରୁ, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଏଡିସନରେ ମୁଁ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ମାୟା ସବୁଜ, ମାୟା ସବୁଜ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗପ ବହି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କବିତା, କବିତା ପରେ ଉପନ୍ୟାସ, ଉପନ୍ୟାସ ପରେ ଗପ, ଯାହା ଯୋଉ ଯେମିତି FM ଲଗେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବାଜିଲେ ବାଜିବ, ସେଇଭଳିଆ ମାୟା ସବୁଜ ଗୋଟେ ଗପର ଚ୍ୟାନେଲ, ଗପ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆସିଛି ମୋ ପାଖରୁ। ମାୟା ସବୁଜ ଯଦି କହିବି, ଏ ଗପ ବହିରେ ଅନେକ ଗପ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗପ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ଗପ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଯୋଉ ଗପ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଗପ ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଗପ ସମସାମୟିକ ଜୀବନକୁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ +20 ଇୟର୍ସ କି 60 ଇୟର୍ସ ପରେ କଣ ଘଟିବ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଧରଣର ଗପ ଏଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଗପ ବହିଟି। ଆଉ ଯଦି କହିବି ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ପଢିକି ଶୁଣେଇବି, ଜେନେରାଲି ପିଲାଦିନେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା, ଆମକୁ ଗପ କୁହା ହଉଥିଲା, ଗପ ଶୁଣିଲେ ମନେ ରୁହେ, ଗପ ପଢିଲେ ସାନ ବାଲା କେବେ ମନ ଶୁଣି ପାରେନି କି ମନେ ରଖି ପାରେନି। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ଗପ କହେ, ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟେ ହୁଁ ଆସୁଥାଏ, ଜାଣିଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ ସେଠିକି, ତାପରେ ସେଠି ଗାଣ୍ଡିବଟା ରଖିଦେଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ହୁଁ ଚାଲେ, ସେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଗପ କହୁଥିବ ସେ ଗପଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲେ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେମିତି କିଛି ଗପ ଆମ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବି କିଛି ଗପ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଭୂତ ଗପ ବି ଅଛି। ତ ସବୁକୁ ନେଇକି ମାୟା ସବୁଜ, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତି ମାୟା ରଚୁଛି, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ମାୟା ରଚୁଛି, ଯୋଉଠି ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ବି ଗୋଟେ ମାୟା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ଶୁଣୁଛି। ଗପ ନାଁ ହଉଛି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି। ଛୋଟିଆ ଗପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣେଇବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଗପ ପଢିବିନି। ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଜହ୍ନ ପଡିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ବିଶୁ ବସିଛି, ବିଶୁ ସାଇଡରେ ରାଣୀ ବସିଛି। ରାଣୀ କି ବିଶୁ କହୁଛି, ଏ ରାଣୀ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କି? 5 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ ନା କଣ? ହଉ ଛାଡେ, ଆଜି ତମ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ରହନ୍ତୁନି? ଦେଖ ବାହାରେ କଳା କିଚିମିଚି ଅନ୍ଧାର, ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି। ଆରେ ସାରିଆ ମା କହିଥିଲା 2 ଦିନ ହେବ ସେ କୁଆଡେ ରମେଶର ବୋଉକୁ ଦେଖୁଛି। ବୁଢୀ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି କରି ବାହାରିଥିଲା 3 ଛକିଆ ପାଖରେ। ବୁଢୀ ସିନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ଶାନ୍ତି ପାଇନି। ସାନ ପୁଅ ପୁରା ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ରାତି ହେଲେ ବାହାରୁଛି। ଏମିତି କହି ସେଦିନ ବିଶୁ ରାନୀକୁ ଡରାଉଥିଲା। ରାନୀ କହୁଛି, ଏ ବିଶୁ ଭାଇ ମତେ ଡରଉଛୁ କଣ ଯେ? ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଉସୀକି କହିଦେବି, ସେ ମତେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବେ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଆସିବିନି ତମ ଘରକୁ କାଲିଠାରୁ, ଖାଲି ବଉଳ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ଆସେ ନା। ବିଶୁ ଆଉ ଟିକେ ରାନୀ ପାଖକୁ ଲାଗିଯାଇ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରାନୀ ହାତ ଉପରେ ହାତଟାକୁ ରଖିଲା। ଏ ରାନୀ, ଖାଲି କଣ ତୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ? ମୁଁ କଣ କିଛି ନୁହେଁ? ବିଶୁ ଭାଇ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ବସ, ବଉଳ ଆସୁଥିବ। ଏତିକି ବେଳେ ପାୱାର କଟ ହବାର ଥିଲା। ଲଣ୍ଠନ ପାଇଁ ବଉଳ ଯାଇଛି କି ଲଣ୍ଠନ କିଣିବାକୁ ଛକ ବଟିଆ ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲା। ବିଶୁ ହାତକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ରାନୀ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସିଢି ପାହାଚ ଆଡକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଲଣ୍ଠନ ପରେ ଆସିଲେ ଚଳିବ, ବିଶୁ କହିଲା। ଲଣ୍ଠନ ପରେ ଆସିଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଦେଖ ନା, ଆକାଶ ଆଜି କେତେ ନିର୍ମଳ ଲାଗୁଛି। କାଲି ମେଘୁଆ ଥିଲା। ପୁନେଇ ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ। ଜହ୍ନ ହାଲୁକା କିରଣରେ ତୋ ମୁହଁ ଜଳୁଛି ଲୋ। ପୁନେଇ ଦିନ ଆସିବୁ, ପୁନେଇ ଦିନ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଦେଖିବି କେମିତି ଦିଶେ ମୋ ରାନୀ। ବିଶୁ ଭାଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ରାନୀ, ଏତିକି ବେଳେ ବିଶୁର ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ଆସି ଡାକିଲା, ଆସେ ବଉଳ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବାପା ଭାଗବତ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 11 ହେଇଯିବ। ଭାଇ ସହ ତ ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆସେ, ସେଇ ବାଟେ ବାପା ତତେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବେ ତମ ଘରେ। ଭାଇ ତୁ ଏ ଲଣ୍ଠନ ରଖ। ରାନୀ ଚାଲି ଆସିଲା ଛାତ ଉପରୁ ବର୍ଷା ପଛେ ପଛେ। ପଛରୁ ଡାକିଲା ବିଶୁ, ବର୍ଷା ଏ ଲଣ୍ଠନ ତଳେ ରଖି ଦେଇ ଯିବୁ, ଏବେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡି କାଶ ଦେଇ ବର୍ଷା କହିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ? ଏବେ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ହେବ। ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଛି ନା କଣ? ଶୋଇବା ଘର ଖଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦୌଡି ଆସିଲା ବିଶୁ। ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବେହୋସ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଶୁର ବାପା। ପାଣି ଛାଟୁଛି ମଦନ ଭାଇ। ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛି, ପାଦକୁ ଘଷୁଛି ବର୍ଷା। ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଯେମିତି ବିଶୁକୁ ଦେଖିଲା, ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲା, ତୋ ବାପା ଆଜି ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ରେ। ବାଟରେ ସେ 3 ଛକିଆ ପାଖରେ ବେହୋସ ହୋଇକି ପଡିଥିଲେ। ଏବେ ମଦନ ଆଣିକି ଆସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସାରିଆ ମାର ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଦେଖିବ ଆସ ରମେଶ ବୋଉକୁ, ପୁଣି ବସିଲାଣି ସେ 3 ଛକିଆ ପାଖରେ।
ଭୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଦୌଡିଗଲା ବିଶୁ 3 ଚକିଆ ପାଖକୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଆସି ଲାଗିଲା ସେଇ 3 ଚକିଆ ପାଖରେ। ଗାଡି ଆଲୁଅରେ ସେଠାରେ କେହି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ବିଶୁକୁ ଦେଖି ଗାଡି ଭିତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ରାନୀର ଭାଇ ଆଉ କହିଲା, ବିଶୁ ଭାଇ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କୋଉଠୁ ଫେରୁଛୁ? ଗାଡିରେ ମଉସା ବି ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ଜାଣିନ କି 5 ଦିନ ହେଲା ରାନୀ ଅପା ଚାଲିଗଲାଣି। ବଡ ଅପା ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ରାଜମହଲ ଛକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅପା ଚାଲିଗଲା। ତାର ସବୁ କାମ ସାରି ଫେରୁଛୁ ଆମେ। ପଥର ହେଇକି ବିଶୁ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା 3 ଚକିଆରେ। କିଆ ଗୋହରି ଆଡକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଏକାଲୟରେ। ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଠି ଯେମିତି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ବସିଛି। ସେଇଠି ଯେମିତି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ବସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସରିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଗପଟି ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଅଳଙ୍କାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ଯୁଯୁତ୍ସା ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକା ତଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାକାରୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ। ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଗପଟି ପଢିକି ତୁମେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଗପର ସତ୍ୟତା ମିଛତା ସିଆଡକୁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗପ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ ସେଇ ଗପରେ ବାଳ ଝାମ୍ପୁରି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗପରେ ତାର ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କାହିଁକି, ଏଭଳି ନାମକରଣ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ଧାନ ବିଲ, ଯୋଉଠିକି ସେଟା ମାନେ ଗହିର କହିଯିବା, ବିଲ ତ ନୁହଁ, ବିଲ ମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟିରେ ଗହିର ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଗହିରରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ତମର ଆଜି ଧାନ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଆମର ସେ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ନା ତମର ବନ୍ଧା ହେଲାଣି, ସେ କହିବ ହଁ ନା ଆମର ସେପଟା ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ପାଖଟା ହଳ ହବ, ମାନେ ସେଇ ସାଇଡର ବିଲ ଗୁଡା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ତ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି କାରଣ କଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ଜେଜେମାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ନା ସେଇଠି ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ, ତା ବାପା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଲରେ ଯୋଉ ଧାନରେ ଯୋଉ ପଡେ ମେଡିସିନ, ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରିକି ବସେ, ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ବସେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଇ ଜାଗା ନା କିଛି ନଥିଲା, ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଗପଟା ଲେଖିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଦେଲି କି ନା ଯେତେବେଳେ ଗପର ମେନ ର ମାନେ ଯୋଉ ହଉଛି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଉପରେ ଯାଉଛି, ସେ ସେଇ ଛକେରେ ବସୁଛି ବାଳ ମୁକୁଳେଇକି, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ରମେଶର ବୋଉ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ରମେଶର ବୋଉ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାନୀ ହେଇକି ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ, ତା କାହାଣୀ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲିଟାକୁ ସେଇଠିକୁ ନେଲି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରଟା ସିଫ୍ଟ ରହିଲା ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ଉପରକୁ, ତା ପଛେ ପଛେ ରାନୀର କାହାଣୀଟା ଚାଲୁଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଭିଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାନୀ ହିଁ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୁଭ ହେଲା। କି ସେଟା ପ୍ରୁଭ ହେଇଛି କି ନହେଇ, ସେଟା ପାଠକ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ରାନୀ କି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି କି ମୁଁ ସେଟା ପାଠକ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି ସେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱ କି ସେଇଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଧେ ବାଳ ଝାମ୍ପୁଲି। ତ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ତୁମକୁ, ପ୍ରେମ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର, ହୁଁ ଏମାନେ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୁଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖେ, ଲେଖକ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖେ। ହୁଁ ଜୀବନର ଗଭୀରତମ ଉଦ୍ବେଗ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପରମ ଆଶ୍ୱାସନା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଚ୍ଛା। ଗପରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରେଖା ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଲେଖକ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ପାର କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେତେ ଗୁଡାକ ଗଳ୍ପ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢିଛି ସେ ସଂକଳନରୁ, ମାୟା ସବୁଜରୁ, ସେଥିରେ ତମକୁ ଲାଗେନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଚରିତ୍ରକୁ ମାରିଦବା ଫଳରେ ପ୍ରେମଟା ସେଠି କମିଗଲା ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରକୁ ମାରିଲେ ପ୍ରେମଟା କମେନି, ବରଂ ଆମେ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ। ଆଜି ବି ଆପଣ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ କି ସବୁ କିଛି ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କେଜାଣି ମନେ ପଡିଯାଏ ସେ ସ୍କୁଲ ବେଳରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖ ଡେସ୍କରେ ବସୁଥିବା ଝିଅ କଥା, ଆଉ ତା ଟିଫିନ ବକ୍ସରୁ ଦଉଥିବା ରୁଟି କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଥିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣେ କି ଭଲ ପାଇବାଟା ହରେଇ ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଜକ ଜକ ହେଇକି ସେଠି ମାନେ ଝୁଲେ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଦୋଳନ କରେ।
ଆପଣ ପାଖରେ ପାଇଗଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ମିଳେ ସେଟା ବେଶୀ ସମୟ ରହେ। ଗୁଲଜାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କଥା, ଉଦାସୀ ବड़ी ଦେର ତକ रहती है, खुशी फुलझड़ी की तरह होती है। ତ ମତଲବ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯଦି ଉଦାସୀରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ମଲା କୋଉଠି? ପ୍ରେମ ତ ତା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗପ ଯୋଉଟା ଅନୁରାଗର କଥା, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣି ସାରୁଥିବ ମୁଁ କୋଉ ଗପ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଗପର ନାଁଟା ଏଥିପାଇଁ ନଉନି ଯେ ଗପର ନାମକରଣଟା ତୁମେ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ପ୍ରକାର, ଯୋଉ ସମୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତାହାର ଚାହୁଁଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ମିଳିପାରୁନି। ଅନ୍ତତଃ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା, ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଫୋନ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରେମକୁ ଡିଫାଇନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଠି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞାଟା କଣ ନିରୂପଣ ହେଇପାରିଛି ଠିକ ଭାବରେ ଗପରେ? ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଗପ ଭିଜା ଆଳାପ କଥା କହୁଛ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ତା ପ୍ରଥମତଃ କାହାଣୀ ହଉଛି, ଯୋଉ ସେ ତା ଭାଉଜ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ଭାଉଜର ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯୋଉ ଦେଖାଟା ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରର ଦେଖା, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଗପଟା ଗୋଟେ ଆଳପରେ ଯାଇଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଳପରେ ଯାଇଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳପରେ ଯାଇଛି, ଭିଜା ଆଳାପ, ସେଥିପାଇଁ ଗପ ନାଁଟା। ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ହଉଛି, ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ହଉଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଭି ଯୋଉ ପାଉଁଶଟା ଗୋଟେ ଫଚକି ମାରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ କି ଗୋଟେ ପାଣି ମାରିଦେଲେ ଫଟା ନାଲି ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଏ, ସେ ମିଟିଂଟା ହିଁ ସେଇଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ମୁଁ ସେ କାହାଣୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ତାର ଯିଏ ନାୟିକା ଯିଏ ଅଙ୍କିତାକୁ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ସେ କାହାଣୀରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନାରୀର ସବୁଠୁ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ହୁଏ, ମା ଆଉ ହୁଏ ସେଇ ମା ହବା ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ, ଏଇଟା ବୋଧେ ନିହାତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାୟିକା ପାଖରେ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ଅଛି ତାର, ଆଉ ଯାହାର ପିଲାଟି ହଉଛି, କହୁଛି ଯାହା ନାକ ଦେଖ ତମ ନାକ ଭଳିଆ ବଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହବ, ସେ ଯୋଉ କହୁଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ନାୟକକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହି ତାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲି। ଏଟା କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷ, ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫାଇନ କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ନାଇଁ, ସେଇଠି ଯୋଉ କଥା କହିଲ ତୁମେ, ହୁଁ ପ୍ରେମିକକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବାକୁ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରେମୋପଲବ୍ଧିର ପରିଭାଷା କଣ? ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧିଟା ପ୍ରେମିକ କରୁଛି ସେଇଟା ଜଣେ ପାଠକ ବୁଝି ଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକାର ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଇଟା ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଲେଖିଲେ କଣ ସେ ଅନୁଭବକୁ ସେଟା ଲେଖି ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଠି ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତା ଯୋଉ ପ୍ରେମିକାର ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା, ସେଠି ତାର ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଯୋଉ ପିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି- ଠାରୁ ତାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବିକଳାଙ୍ଗ କିଏ ଅଛି? ହଁ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟଟା ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟାକୁ ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ ର ହେଇଯାଇପାରେ, ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର ତ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଇ ଡରଟା ଥିଲା ତା ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ଡରଟାକୁ ଉଭେଇକି ନବା ପାଇଁ, ସେ ଡରଟାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରି ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦବିଯାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାହସ ହେଇ ଛିଡା ହୁଏ, କି ତା ଡରଟାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ, ତା ଭୟଟାକୁ ତା ଆଡକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ, ତ ସେଠି ସମୟରେ ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ପାଇନି ତା ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ସିଧା ଆଣି ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପାଉଛି ନା, ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ପୁଅ, ତା ଭାଉଜଙ୍କର ଦିଅର ଯିଏ ଆସେ, ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ତା ସହିତ ଛାତ ଉପରେ ମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ତା ହାତକୁ ସେ କେମିତି ନଖରେ କାଟିକି ଇଏ କରିଦେଇଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଠି ତା ଭଲ ପାଇବାଟା ସିଏ ମାନେ ସିଏ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଦୈହିକ ଲାଳସା ନାହିଁ, କି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହବାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ର ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ପୁଅଟିର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଅଙ୍କିତା ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ତାର ଅଛି, ତ ସେ ସେଥିରେ ହିଁ ତା ଭଲ ପାଇବାଟା, ସେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯୋଉଠିକି ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ ଅଛି କି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମତେ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଥିଲା। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟ ଯଦି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଲେଖି ହବ, ସେମିତି ଯଦି କେବେ ଲେଖେ, ଆଉ ତ ଲେଖି ହବନି ତା ଉପରେ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା।
କବିତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ତୁମେ କବିତାରେ ଏତେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାହେଲେ କଣ କେବଳ ଗଳ୍ପ ହିଁ ପାଇବୁ ଆଉ କବିତା ପାଇବୁନି? ନା ନା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ହଉଛି ମତେ ମାନେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜାଣିଥିବେ କି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନି, 2011 ମସିହାରେ ମୁଁ ଓଡିଆ ସିରିଏଲ କରୁଥିଲି। 2011-12 ସମୟରେ FM ରେ ଆର୍ଜେ ଥିଲି, ଭଏସ ଦଉଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗପ ଲେଖୁଥିଲି, ମାନେ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ନିଜେ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖୁଥିଲି। ତ ତାପରେ କବିତା ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ ନବମ କ୍ଲାସ ଲେଖୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଚାହିଁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କହିପାରିବି ଗପ ଉପନ୍ୟାସ କହିବି ମୋ ଭିତରେ ଦୌଡୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନବରତ ମତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଆଉ ଯଦି କବିତା ଲେଖୁଛି, ଗପ ଲେଖୁଛି, ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖିବି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ଭିତରକୁ ଲେଖିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କାନ ଧରି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରୁଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେବି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମାନେ କେତେବେଳେ ପଶି ଆସେନି ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ କବିତା ପଶି ଆସେନି, କି କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗପ ପଶି ଆସେନି? ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁ ପଶି ଆସିବ, ମୁଁ ଗପ ଲେଖୁଛି ନା ଗପଟା ଲେଖିବି, କବିତାଟା ଲେଖୁଛି ନା କବିତାଟା ଲେଖିବି, ଗୀତ ଲେଖୁଛି ନା ଗୀତଟା ଲେଖିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେ ଗପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ ଲେଖିବି। ନିହାତି ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ପ୍ରଦୋଷର ଅପସୃୟମାଣ ଖରା ଭଳି ଛାୟାଲୋକ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଦିଏ ବା ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଛାୟାଲୋକ ଅଛି। ତ ମାୟା ସବୁଜ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲେଖିଲ, ମାୟା ସବୁଜ ଗଳ୍ପରେ ସେମିତି କିଛି ଛାୟାଲୋକର ଅନୁଭବ ତ ସେଇ ଗପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତାର ମାୟା ସବୁଜ ଯୋଉ ଟାଇଟେଲଟା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ସବୁଜିମାରେ ମାୟା ସବୁ ଗୋଟେ ସବୁଜିମାର ବଳୟ ଭିତରେ ପାଠକ ହଜି ଯାଉଛି, ନା ପାଠକ ନିଜେ ଗୋଟେ ତା ମନରେ ଅବଧାରଣା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଛାୟାଲୋକ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ମାୟା ସବୁଜ ଗୋଟେ ସବୁଜିମା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିଜେ ହଜିଯିବ। କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଚରିତ୍ର ତାର ନିଜର କ୍ଲାରିଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଚରିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କ୍ଲାରିଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାୟା ସବୁଜ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକ ଗଳ୍ପ, ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସବୁଜ ମାୟା କହି କହି ଚାଲୁଥିଲେ। ହୁଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ କରିଛି, ମାୟା ସବୁଜ। ପ୍ରଥମେ ମାୟା ଆଣିଛି, ତାପରେ ସବୁଜ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଇଟସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ, ନେଚରକୁ। ଆଉ ମାୟା ସବୁଜ ଯୋଉ ଗପଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ହଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଠକ କେତେ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେତେରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ୟା ଫିର ମତେ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା ବାଣରେ ପୋତି ଦେବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଷ୍ଟୋରି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଝିଅର, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆମେ ଏମିତି ଏକ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉ ସବୁଜଟା ଯିବ, ଆଉ ଯୋଉ ସବୁଜଟା ହଜି ଯିବ, ତାର କାରଣ କଣ? ବାକି ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ମାୟା ହିଁ ପଡିଥିବ, ଆଉ ସବୁଜ ହିଁ ନଥିବ। ସେ ଗପର ସବୁଜିମା ନଥିବ। ସବୁଜିମା ହିଁ ନଥିବ। ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ସବୁଜିମାଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କାଶତଣ୍ଡି ଆଉ ଜେଜେରେ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ସେଥିରେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ମାୟା ସବୁଜ ନାହିଁ। ସେଟା ତାର ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଯୋଉଟା ଅପୋଜିଟ କୁହାଯିବ, ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ଦିଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିଯିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ ରେ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ ରେ, ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ତ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେ ଗପ ଦିଟା ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ କାହାଣୀ, ତାକୁ ପାଠକ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପାଠକ ମାନେ ତାକୁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମେସେଜଟା ଦବାକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସଳଖ ଚଳନ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ମେସେଜଟେ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି। ଯୋଉ ମେସେଜ ତୁମେ ଦବାକୁ ଚାହିଁଛ, ସେଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅନ୍ତତଃ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବି, ଶେଷ ଗପ ଯୋଉଟା କାଶତଣ୍ଡି। କାଶତଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯାହା ସ୍ମୃତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛ। ସେଟା ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଉମାନେ ଏର୍ଲି 80s 90s ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଆମେ ମଝିରେ ଥରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଧାନ ବଦାଡି, ହିଡ, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ
एबेका जेनेरेशन रो जो पिला माने से जाणु नांती से डिक्शनरी रे ए सब शब्द नाही आउ मु जहाँ देखिली तुमर जेतक गल्प अच्छी से गल्प गुड़िक गोटे सरल ग्राम जीवन छटा सब गल्प रही तेणु से सब जिनस को लेकिन तुम केते आशावादी जे हाँ ये जिनस पुणी एगेन रिकरिंग हम पुणी एगेन फेरिबो देखंतु जो गोटे समय थिला कि से जिनस ऊपर गप लेखा होतिला आ गोटे समय आसिला आमे जो समाज रे बंचुचे ता ऊपर लेखा हला गोटे समय आसिला गपर एक्स्ट्रा मैरिटल्स ऊपर लेखा हला गोटे समय आसिला प्रेम ऊपर लेखा होची प्रेम को देखंतु बिना प्रेम रे कोनोसी गप होई परिबोनी सेटा प्रेम जुगे जुगे रहइबो ता ऊपर गप चलिबो सेटा केबे हम तक ये कर परिबानी तो मु जो पर्टिकुलर जो गां गप कथा कहउचंदी जो गां रो छिटाटा अछि तो से मु मते टिके सहज सेटा केनबे मु सेई परिवेश रे बढिची आ द्वितीय कथा जो जेन जी वर्तमान जो जेनेरेशन आसुची केबे सेटा पाइबोनी से जिनसटा से माने पाइबेनी कारण आम गोटे मोर गोटे गजलटे मु लिखितली एई मंच कविता नुआ घरे किछि गोटे पुरुणा थाउ काली कथा सबु बेले आजी से कहू समयर डाही रे से पाचिला फल दांड घरे बुढ़ाटीए बसिकी थाउ तो एथिरे मोर कहवा कथा थिला कि वर्तमान आमे सहर रे हम समस्त पाखरे बहुत भल घर अछि भल ये अछि कि हम घर पाखरे गोटे दांड पिंडा नै दांड पिंड रे बसिकी काली कथा आज कहला बळा जेजे जणे नाहंती आ मु मो जीवन रो 25 वर्ष जेजेंग पाखरे काटिची आ जेतिकी बापा बोंगठो स्नेह पाइची ताठरू भी सेई इक्वल परिमाण रे स्नेह श्रद्धा जेजे जेमाठरो पाइची अनेक किछि जिंस जानिची अनेक किछि जिंस शिखिची आ ग्राम्य परिवेश सी जो ग्राम्य माहौल ता भितरे जो बंचिबा ता भितरे बढ़िबा ये गोटे जो कलाटा आ सेठी जो भली भाबे जीवन को भोगिबा जिनस होची आमे सब पिला माने वर्तमान हम पारे से अपॉर्चुनिटी नाही पिला माने जो रही गले मेट्रो सिटी अन्य सिटी माने आसुचंती सेठी रही गले पार्क रे गले खेलले बुले सी भी गोटे वर्तमान प्रकार सेटा फेज हम सेठी कहि पारे एटा गोटे समय एटा समय सबले परिवर्तनशील किंतु आमे जो समय रे बंची थिलु सेठी जीवन को भोगा होतिला सेठी खरा छुट्टी रो गोटे अलगा चार्म थिला धान गदा ऊपर डेईकी उवाली रे देह कुंडी हवा भी गोटे मजा थिला से सब अलगा जिंस थिला तो तेनु करी से जिंसटा वर्तमान मु लिखिची हुए तो एई कथा हम पिला मानन पाखकू जे पढिबो काल जानिबो कि हम जेजेंग सहित हम रिलेशनशिप कोन हम जेजे हम पई कोन थिले जेतोल से कहूची मो जेजे मो पई गोटे कासतनी फुल आणुथिले मु ता मुंडरे खुशी रजा होई जाउथिली तो मोर मो जेजे कहांती यदि पिलाटी मो गप पढिकी जड़े पिला ता जेजे को खोजिबो ता जेजे को मने पकेबो सेठी मो आखी ओदा और छाती ओदा हे जिवो बहुत सुंदर बहुत शुभेच्छा मु निहाती भाबरे चाहिबी एमती तुम कलम चालू थाओ आ हमकू जो आकाश रु तोलिकी साहित्य से साहित्य रे रुचि न रखी कि तुमे माटी रे बस कि जो लेखुच तो से जिंस हम पाखरे पहुंचू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार रे अशेष अशेष कृतज्ञता हमर अतिथि प्रश्नकर्ता को खाली ना अलंकार आचार्य नुहे आलंकारिक शैली मध्य से तांकर प्रश्न रखिले एवं उत्तर मध्य हमें पाइलु तेबे सुमित भाई एवं रोजालिन मैडम बुझे तृप्ति भाई प्रश्न पचारे पे चाहउछंदी तांको प्रश्न उत्तर पाइ सारला पर हमें परवर्ती सोपान को जीवा तृप्ति तुमको शुभेच्छा शुभकामना मोर प्रश्न रहिबो मोर प्रश्न रहिबो धर तमे केबे गपटिए लिखिला बेले गोटे समय एमिति दोछकिरे पडिन कि जोटा तुम मन कहूथबो आ किंतु तुमे भाबुथबो कि ना एटा पाठक एमिति लिखिले पाठक को भल लागिवो किंतु सत्यता एटा मते भल लागिवो आ से दोछकिरे तुमे कोन निर्णय नैछ जेमिति कि मो कहवा कथा गोटे यदि आउटे उदाहरण देबी धर आमे सिनेमाटे कला बेले सिनेमा रे तळे पूरा टीम भाबुथाय गोटे एटा देखेले तांको पूरा टीम को भल लागिवो किंतु से जानिचंती कि जे ऑडियंस एटा भल लागिवो तो तुमे सेही भलिया पाठक एटा भल लागिवो बोली तुमे निज इच्छाटा को मारी देकी पाठक जहा भाबी माने जोटा भल पाइबो सेमिति लिखिचती ना लिखिबा को चाहिबो कि प्रथम कथा हला केबे लिखिबा को चाहिबो कि ए माने प्रश्न जिंसडा होची केबे प्रथम कथा होची साहित्यटा मो पई सेलिब्रेशन ता न होइतिले एमती इथ्रो टिके लेखंतिनी आ जोटा मु एन्जॉय करूची से जिंस लेखुची आ द्वितीय कथा पाठक कोन चाहिबो सेटा भाबिबी जदी ताले मु लेखि परिबिनी कारण पाठक को अने कि मु गोटे एक्सपेरिमेंट करिथिली कि मु एई टाइप रो उपन्यास लेखिबी विश्वास कर भाई 4 पृष्ठ पर आ लेखि परनी से उपन्यास किंतु जोटा मो स्पॉन्टेनियसली मो भीतर आसुची मु से ताकू नै कोड उपन्यास मोर चलैची सेतिरे मु 3टा एपिसोड सारि चललेनी
ତ ଜିନିଷଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଏଇଠି ମୁଁ ଯଦି ପାଠକ ପାଇଁ ଭାବିବି ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ରାଇଟର ସତ୍ତାଟା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ତ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଯାହା ଆସୁଛି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମଣିଷ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଶୈଳୀରେ ଲେଖୁଛି। ହଁ, କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ମତେ, କିଏ ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଏ କଥା। ଯଦି ମତେ 100ରୁ 50-70 ଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ରାଇଟର। ଯଦି 100ରୁ ମତେ 30 ଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଠିକ ଅଛି, କାମ ଚଳା ରାଇଟର। ଯଦି 100ରୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ରାଇଟର ନୁହଁ। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପଢିବା ବୁଝିବା, ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ମୋ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଯଦି ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ହବ ପାଠକ ପାଇଁ। ପାଠକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ଧରଣର ଚେତନାର ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ପାଇବ। ଆଉ ପାଠକ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଭିତରେ ରହିଯିବି କି XYZ ପାଇଁ ମତେ ଲେଖିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଲାଗିଯିବ, ତ ସେ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ଡେଇଁକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଏକ୍ସାଇଟ ହବା ପାଇଁ ଲେଖିବି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ବେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଲେଖାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା। ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି, ମୋର ଯେତିକିଟା ବହି ଆସିଛି, କବିତା ବହି, ଉପନ୍ୟାସ, ଗପ ବହି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହଁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଗପ ଅଛି ମତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗେନି, କିଛି ଉପନ୍ୟାସର ଧାଡି ଅଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କାରଣ ସେଟା ମୋ ନିଜସ୍ୱ, ଆଉ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ କି ଏବେ କବିତାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ମତେ ପୁରୁଣା କବିତା ହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ପ୍ରତିଥର ନିଜକୁ ନିଜେ ପରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ନିଜର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଜାଣିଥିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ପାଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପାଠକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ। ଅଳଙ୍କାରଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତୃପ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରା ମାନେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋ ମନ କଥାଟା କହିଲେ ଉତ୍ତରରେ, ଗାଳ୍ପିକ ମୋ ମନ କଥାଟାକୁ ଯେମିତି କହିଦେଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଛଟା ବି ସବୁ ମୋ ଗଳ୍ପରେ ବି ସେଇଭଳି, ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିକ ତାଙ୍କ ପରି ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ବହିରୁ ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ହଜି ଯାଇଥିବ, ସେମାନେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ କଥାଟା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବହି ପଢିନି, ଯୋଉ ବହିର ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଛି ସେ ବହି ତାଙ୍କର ମୁଁ ପଢିନି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ପ୍ରେମିକା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଛାତ ଉପରକୁ, ତାର ଆତ୍ମାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରର ପୁଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସେ, ଯେ ମରିଲା ପରେ ବି ଲୋକଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, କି ଆତ୍ମାଟା ଆସିଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, ଏବେ ବି ପ୍ରହେଳିକା, ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିନି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ, କେତେ ଦୂର ମିଛ। ତେଣୁ ମୋର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ନିଜେ କେତେ ଦୂର ଏ କଥାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ ସେତିକି ନ ଛୁଇଁଲେ ଗଳ୍ପଟା ଉତୁରେନି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଆଉ ଏ କଥାକୁ ସେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ? ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯୋଉ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମୁଁ ହଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ। ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କରେ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢାଏ। ଆଇ ନୋ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ସିସ୍, ତ ଦେयर ସୁଡ୍ ବି ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ସିସ୍। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁ କି ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ମୋସନ ଟାକୁ ଦେଇଛି? ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ଥ ଇଜ ରୋଟେଟିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍, ବଟ୍ ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋସନ? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ହଉଛି ସେ ଗଳ୍ପଟା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଗପ ବହିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖିଛି କି ସତକୁ ନେଇ ଗପ ନୁହେଁ, ମିଛ ସତକୁ ନେଇ ଗପ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଗପଟା ବହି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଗପ କହିକି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ବସୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ଆମ ଜେଜେମା ଗପ କହୁଥିଲା, ଆମେ 4 ଜଣ ବସୁଥିଲୁ, ଚାଞ୍ଚା ପରା ହଉଥିଲା। ଏ ଗପ ସେମିତି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ତିଆରି କରିପାରିବ ରିଲେସନସିପ କୁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କି, ମାନେ
କାହା ଦ୍ୱାରା କିଏ କାହାର ଆବସେନ୍ସ କୁ ଫିଲ୍ କରିବା, କାହାର ଇଏ ଫିଲ୍ କରି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରେନି, ବଟ୍ ମିରାକଲ କୁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଲାଇଫ ରେ କି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏକ୍ସ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଟା ହେଇଛି ତା ସହିତ ୱାଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ରିଲେସନସିପ ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏକ୍ସ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଂ ଡଟ୍ସ, ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରାକୁ ଯୋଡି ଯୋଡି ଆମେ ଆଜିକା ଯୋଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଜିନିଷ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆସୋସିଏଟେଡ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏକ୍ସ ଅନୁଭବ ହେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ତାର ୱାଇ ରିଜିନ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜେଡ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି ସି ଡି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତ ପୃଥିବୀଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ, କେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, କେତେ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡିଶା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ କେତେ ଆମ ବାହାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ବଡ ବଡ ମିରାକଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନି କି ଆଗକୁ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତା କି ଟ୍ରୁ ଆଉ ଫଲ୍ସ ର କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆପେକ୍ଷିକତାର କଥା, ରିଲେଟିଭିଟିର କଥା। ତ ଏଇ ରିଲେଟିଭିଟିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଦେଖିବେ, ତାକୁ କହିବେ ଆପଣ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ଯଦି କୁକୁରକୁ ଦେବେ ସିଏ କେବେ ବୁଝିବନି ଏଟା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ, ସେ ଭାବେ ତମେ ଗୋଟେ କାଗଜଟେ। ଆନିମଲକୁ, ଯେକୌଣସି ଆନିମଲକୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଜିନିଷ ହଉଛି ସବୁ ରିଲେଟିଭ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି ଆରବିଆଇ ର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସାଇନ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା କହୁ, ଯଦି ମୋ ସାଇନ ଥିବ ତାକୁ କେହି ମାନିବେନି। ତ ଏଇଟା ଆପେକ୍ଷିକତା କଥା। ଆଉ ଏଇ ଗପ ଯଦି ମାନେ ମଜା ଦଉଛି ଶୁଣିବାକୁ, କାହାଣୀ ଯଦି ପୁରା କଳ୍ପନା ତିଆରି କରୁଛି, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗପ କୁହାଯାଉ, ଲେଖାଯାଉ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଇଆ କି ମୋ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାର କିଛି ନା କିଛି ରିଜିନ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ। ତ ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ତୃପ୍ତି, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମାୟା ସବୁଜର ମାୟାରେ ତ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ମାୟାରେ? ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ମାୟାରେ, ମୁଁ ନିଜ ମାୟାରେ ଆଉ କାହା ମାୟାରେ ରହିବି। ଆପଣ କାହା ମାୟାରେ ତୃପ୍ତ? ମତେ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ମାୟାରେ, ଏବେ ସୁମିତ ମାୟାରେ, ଏବେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାୟାରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତାରି ମାୟାରେ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଏଇ ମାୟାଟା ନଥିଲେ, ମାୟା ମୋହ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ବସି ନଥାନ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଳପ କରିନଥାନ୍ତେ। 3ଟାରୁ 5:30 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବି ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି, ଏ ମାୟା ଥାଉ, ଏ ମାୟାରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଜଣେ ତୃପ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେତୁ ସେ ଆସିଲେନି। ଆଉ ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଜଷ୍ଟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଗ ଦେଇକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, କେବଳ ତୃପ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସାଜି ଆଜି ଏତେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସରରେ ରହିପାରିଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଳଙ୍କାର ସତରେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ। ଅଳଙ୍କାର ଭାଇ ସତରେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଳନା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ରକେଟ କୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି, ନିଜେ ଯୋଉ ଗୁଳିରେ ମରିବି ସେଇ ଗୁଳିଟା ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ତାହେଲେ। ତେବେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ